দেখিছা এইটো প্ৰব্লেম নাই এইটো কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে নেকি দেখিছে নাই এটি চবে দেখিছা ন এইটো কাৰণেতো ক্লিয়াৰ ৰাখিব হ'ব এৰাইল হেলাইট আৰু ইয়াত লিখা হেলোএৰিন এইটো একচুৱেলি এনেকৈ নলগালেও হৈ যায় হাতত লৈ থাকিলেও হৈ যায় ঠিক আছে এৰাইল হেলাইট আৰু হেলোএৰিন आज का टॉपिक है হেলোইনত কি হয় তোমাৰ বেঞ্জিন ৰিং X X ये কি হয় ইয়াতে হেলোজেন হয় হা লিখা Here halogen atom is directly in aryl halide. The halogen atom is directly bonded with sp2 hybridized carbon of an aromatic ring. An aromatic compound. Benzene is an aromatic compound. So benzene or a carbon double bond matlab carbon carbon double bond hole double bonded carbon hybridization state ki koisilo sp2 triple bonded sp single bonded sp3 good very good. So halogen is directly bonded to sp2 hybridized carbon of an aromatic ring. This is called aryl halide. এতিয়া মই এটা তোমাক চাই লোৱা হা এইটো বেঞ্জিন হয় ইয়াৰ how many carbons are there 6 হাইড্ৰোজেন 6টা আছে হয় না ইয়াত কিমান আছে চোৱা কাৰ্বন 6 হাইড্ৰোজেন কিমান আছে বাৰু 5 আছে কিন্তু দেই C6H5X এই C6H5 গ্ৰুপটো আমি কি বুলি কওঁ এৰাইল গ্ৰুপ বুলি কওঁ কি কওঁ এৰাইল বুজি পাইছা কি কৈছো ঠিক আছে দিস ইজ কল্ড এৰাইল বা এৰিনছ বুলিও কোৱা আমি কি বুলি কোৱা এৰিনছ বুলিও কোৱা আমি ঠিক আছে সো হেলোজেন ইজ বন্ডেড উইথ দিস ওয়ান এৰাইল গ্ৰুপ দিস কল্ড এৰাইল হেলাইড and this carbon is what sp2 hybridized কোনটো কাৰ্বন এটো কাৰ্বন sp2 hybridized ক্লিয়াৰ হৈছে না ঠিক আছে হ'ব একো প্ৰবলেম নাই ওকে এটো বস্তু মনত ৰাখিবা হা x x ইয়াতে হেলোজেন এতিয়া তোমাৰ আউটে সোৱা মজাস ইয়াত ড্ৰ কৰিছো ইয়াতে সাপোজ মই NO2 দিলো ইয়াত x দিলো ইয়েটো এৰাইল হেলাইড হয় নেকি হয় ইজ ইট এৰাইল হেলাইড নো এটো এৰাইল হেলাইড হয় না নহয় because this halogen is bonded to what sp2 hybridized carbon of an aromatic ring clear this aryl halide so here NO2 substituent থাকিলে aryl halide হ'ব হা clear এতিয়া মই তোমাক দেখাইছো চোৱা প্ৰিপাৰেচন অফ aryl halide তাৰপিছত আমি IUPAC নেম alkyl আৰু aryl halide দুইটা একেলগে কৰাই দিম এটা প্ৰিপাৰেচনত যোৱা ডাইৰেক্ট প্ৰিপাৰেচন অফ aryl halide আৰু জাস্ট 1 মিনিট দেই মই কিবা এটা কৈ আছো এক মিনিট চোৱা এটো বেঞ্জিন ৰিং ইয়াতে মই CH2Cl দিলো এটো এৰাইল হেলাইড হয় নি ইজ ইট এৰাইল হেলাইড নো why because the halogen is bonded with sp3 hybridized carbon and ये भी aromatic ring में ये कार्बन नहीं है ठीक है दिस इज नॉट एराइल हेलाइड ना इट इज बेंजाइल क्लोराइड বুলি কয় এটো ওকে হ'ব ওকে গুড এটো কি হেলাইড তেতিয়া হলে এল হেলাইড নহয় আৰু এটো হা ইটস জাস্ট নরমাল হেলাইড বেঞ্জাইল হেলাইড বুলি কয় এতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰিপাৰেচন লিখি লওঁচোন প্ৰিপাৰেচন অফ এৰাইল হেলাইড অ হেলোএৰিনছ लिखा ए सेंटेंस था लिखी लो एराइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड लिखा सुन एराइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड एराइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय
Aryl chloride and bromide can be easily prepared by electrophilic substitution with chlorine and bromine. Electrophilic substitution एक काम करो electrophilic substitution of arenes लिखा arenes electrophilic substitution of arenes hello মই কি কৈছো তোমাৰ C6H5X this group is called aryl group or arene group বুলি কয় হা ইয়াৰ electrophilic substitution হ'ব so ইয়াৰ লিখিব লাগে prepared by electrophilic substitution of arenes with chlorine and bromine chlorine and bromine in the presence of Lewis acid as a catalyst. Lewis acid as a catalyst. হ'ব NCERT সেন্টেন্সটো দিয়া আছে মই লিখাই দিছো আৰু হা কি কৈছে by electrophilic substitutions of arene group আমি কি পাও we can prepare haloarenes ha and this reaction is take place in the presence of কি কৈছে তোমাৰ presence of Lewis acid যেনে Lewis acid কাক কয় তোমাৰ চোৱা যিবিলা ইনকমপ্লিট অক্টেট হয় বিলা Lewis acid কয় হা তেনেকে চোৱা AlCl3 এটো এটা কি হয় সরি মানে Lewis acid হয় হা Lewis acid মানে acid base concept এটা bond state acid মানে H+ donor acid H+ acceptor base হয় Lewis acid electron pair কিবা হৈ গল electron pair donor is जैसे NH3 electron pair donor is base electron pair acceptor to acid হয় হা আৰু যেটো ইনকমপ্লিট অক্টেট হয় এবিলাকো আমি Lewis acid বুলি কওঁ ইনকমপ্লিট অক্টেট ঠিক আছে ইনকমপ্লিট অক্টেট যো অক্টেট কমপ্লিট নহয় মানে ওকে এতিয়া মই চোৱা কৈ আছো সব ভালকে কৈ আছো ইয়াত তুমি চাই লোৱা প্ৰথমে জাস্ট বেসিক ৰিঅ্যাকশন চোৱা তাৰপিছত আমি ৰেজোনেন্স চাব লাগিব তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰোফিলিক ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু ইলেক্ট্ৰোফিলিক সাবস্টিটিউশন ৰিঅ্যাকশন ক্লাস 11 ৰ মানে বেসিক এটো কৈ দিলে আৰু তোমাৰ মোটামুটি চেপ্টাৰ হৈ যাব আৰু হা তুমি ইয়াত চোৱা ৰিঅ্যাকশনস হ'ব ইন দা প্ৰেজেন্ট মই এটো হেলোইন দা বেনজিনে লিখিছো সিম্পল এটা ৰিঅ্যাকশন দিছো সাপোজ এটা বেনজিন হা বেনজিন ৰিং হয় ইয়াতে কি হ'ব সাপোজ মই দিলো ক্লোৰিন okay and this reaction is take place in the presence of like FeBr3 AlCl3 এবিলাক দিব পৰা তুমি Lewis acid হয় তো ইয়াৰ প্ৰেজেন্সৰ ৰিঅ্যাকশন হলে কি হ'ব ইয়াতে সাবস্টিটিউশন হ'ব কি হ'ব সাবস্টিটিউশন হলে মানে কি হ'ব তোমাৰ কোনে সাবস্টিটিউট কৰিব হাইড্ৰোজেনক সাবস্টিটিউট কৰিব কোনে ক্লোৰিনে তো আমি হেলোয়াৰিনস পাম এনেকে ক্লোৰিন ইয়াত পালো বা আমি এনেকেও পাম ক্লোৰিন ইয়াত পাম ক্লিয়াৰ এনেকে পাম আৰু ইয়াত পো একেটা কথা জাস্ট এনেকে লিখিলে হ'ব ডান হ'ব তো এটো হেলোয়াৰিনছৰ ৰিঅ্যাকশন NCERT এটা ৰিঅ্যাকশন দি আছে সাবস্টিটিউটেড এটোটো বেনজিন হয় এটা সাবস্টিটিউটেড বেনজিনটো আমি এৰিন গ্ৰুপ বুলি কওঁ আমি এটা CH3 দি দিলো এই পাৰ্টটো এৰিনছ হ'ব হা C6H5 ঠিক আছে চাই যোৱা ভালকে চোৱা ইয়াত তোমাৰ কি হ'ব আমি যদি ক্লোৰিন দি দিলো সাপোজ তো ইয়াতে FeBr3 দিলো ইয়াৰ প্ৰেজেন্সৰ ৰিঅ্যাকশন হ'ল তো ইয়াত হ'ব তোমাৰ কি হ'ব সো অলৱেজ উইল গেট টু প্ৰডাক্ট আমি সদায় দুই ধৰণৰ প্ৰডাক্ট পাম এটা হ'ব তোমাৰ কি হ'ব অৰ্থ প্ৰডাক্ট পাওঁ এটা আমি ইলেক্ট্ৰোফিলিক সাবস্টিটিউশনৰ সদায় এটা অৰ্থ প্ৰডাক্ট পাওঁ আৰু এটা পেৰা প্ৰডাক্ট পাওঁ আমি ইয়াত ক্লোৰিন দিলে এটো কয় আমি পেৰা প্ৰডাক্ট বুলি কওঁ দিস ইজ পেৰা এণ্ড নেক্সট তুমি চোৱা দিস ওয়ান CH3 আৰু ইয়াত তোমাৰ বেনজিন ইয়াত আহিব ক্লোৰিন এটো হৈছে তোমাৰ অৰ্থ প্ৰডাক্ট ঠিক আছে বাট এই পেৰা প্ৰডাক্টটো সদায় মেজৰ প্ৰডাক্ট বুলি কনসিডাৰ কৰো হা বিকজ ডিউ টু সিমেট্ৰিক্যাল স্ট্ৰাকচাৰ ইয়াৰ স্ট্ৰাকচাৰটো সিমেট্ৰি আছে ইয়াত সিমেট্ৰি নাই তো উইল গেট টু প্ৰডাক্ট তো এটো হেলোয়াৰিনস ক্লিয়াৰ
ইয়াত তোমাৰ এৰিনছ গ্ৰুপ ইয়াত হৈছে এৰিন গ্ৰুপৰ কি হৈছে ইলেক্ট্ৰফিলিক সাবস্টিটিউশন হৈছে ইলেক্ট্ৰফিলিক সাবস্টিটিউশন CH3 হৈছে নি নাই হোৱা নহয় এই পাৰ্টটোত হৈছে ইলেক্ট্ৰফিলিক সাবস্টিটিউশন মানে ইয়াৰ পৰা ক্লোৰিন ইলেক্ট্ৰফাইল জেনেৰেল মই মেকানিজম অলপ পিছত দেখাই আছোঁ হা তাৰ আগত দুটা বস্তু জানিব লাগিব সিম্পলকৈ চোৱা এই ৰিয়েকশ্যনটো ইমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কিন্তু ইটছ নট ছ' ইম্পৰ্টেণ্ট বাট ইগন'ৰ নকৰিবা তো এই ক্লোৰিনে ইয়াৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰফাইল জেনেৰেট হ'ব হাউ ইলেক্ট্ৰফাইলছ আৰ জেনেৰেট হাউ কেন ইট উইল ছাবষ্টিটিউট চব দেখাই আছোঁ প্ৰথমে জাষ্ট লিখি লোৱা এই ক্লোৰিনে ইয়াৰ পৰা এই হাইড্ৰজেনটো ছাবষ্টিটিউট কৰিব ইয়াত আহিব আকৌ ইয়াত ছাবষ্টিটিউট কৰিলে এনেকৈ আহিব হা এইটো ৰিয়েকশ্যন প্ৰিপাৰেশ্যন লিখি লোৱা 10% কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈছে বা 0% হ'লেও টেনশ্যন ল'ব নাই অলপ পিছত চব ক্লিয়াৰ হৈ যাব জাষ্ট এতিয়া লিখি লোৱা বহুত বাকী আছে মানে পাৰোঁ মই জাষ্ট নৰ্মেল দিছোঁ আৰু হা হা মেটা পইচা ইলেক্ট্ৰফিলিক সাবস্টিটিউশন ইয়াত নাহিব কিয় নাহে এইটো কাৰণে মেকানিজম জানিব লাগিব তুমি সেইকাৰণে মই মেকানিজম দেখাই আছোঁ অলপ ৰখি দিয়া দেই অলপ ৰখিব লাগিব মেকানিজমৰ কাৰণে এইটো আমি টলুইন বুলি কওঁ হা এইটো আমি কি কওঁ টলুইন ঠিক আছে নেক্সট চোৱা নেক্সট লিখা তোমালোকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চেইন মেয়াৰ ৰিয়েকশ্যনছ চেইন মেয়াৰ্ছ ৰিয়েকশ্যন নাম্বাৰ 2 চেইন মেয়াৰ্ছ ৰিয়েকশ্যন MEYERS চেইন মেয়াৰ্ছ ৰিয়েকশ্যন চোৱা এই ৰিয়েকশ্যনটো যে তোমাৰ এক্সামত ডাইৰেক্ট শ্বৰ্ট নোটছ লিখিব আহি যায় ডাইৰেক্ট ৰাইট দ্য শ্বৰ্ট নোটছ অন চেইন মেয়াৰ্ছ ৰিয়েকশ্যন উডছ ৰিয়েকশ্যন এনেকৈ কুৱেশ্যনছ আহে হা সো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লিখি লোৱা চেইন মেয়াৰ্ছ ৰিয়েকশ্যন লিখা হুৱেন এ প্ৰাইমেৰী এৰমেটিক এমিনছ লিখা ইমান লিখিব নালাগে হুৱেন লিখি দিয়া প্ৰাইমেৰী লিখা চেণ্টেন্সটো লিখিয়ে লোৱা প্ৰাইমেৰী এৰমেটিক এমিনছ বা এমিনছ ক'লে হ'ব এমিনছ হুৱেন প্ৰাইমেৰী এৰমেটিক এমিনছ ৰিয়েক্ট উইথ বা ট্ৰিটেড উইথ লিখা react with लिखा when primary aromatic amines react with NaNO2 amines react with NaNO2 whole NaNO2 लिखा and HCl when primary aromatic amines react with NaNO2 and HCl at 0 to 5 degrees Celsius কিমান টেম্পাৰেচাৰ मतलब টেম্পাৰেচাৰটো কেলভিনত লিখিলে কিমান হ'ব 273 কেলভিন টু 278 না ইমান কেলভিনত ৰিয়েক্ট উইথ NaNO2 and HCl at 0 to 5 degrees Celsius in the presence of HCl hydrochloric acid
diazonium salt is formed. A diazonium salt is formed. Diazonium salt is formed. Which on heating with CuCl2, which on heating with লিখি লোৱা cuprous chloride this one Cu2Cl2 cuprous chloride and CuPrOH cuprous bromide CuBr2 eto Cl day CuCl2 and Cu2Br2 sorry Cu2Br2 gives haloarenes likha gives haloarenes. This reaction is known as about एक मिनट reaction of लिखा reaction of diazonium salt with CuCl2 and Cu2Br2 is known as Sandmeyer's reaction. এতিয়া তোমালোকে চোৱা এক্সামত যে Sandmeyer reaction short নোট লিখিবা এলেও সেন্টেন্স নিলিখিবা ডাইৰেক্ট কি লিখিবা ৰিএকচন লিখিবা তুমি সেন্টেন্স লিখিলে এক নম্বৰ নিদিয়ে তোমাক তুমি যদি ৰিএকচন লিখিব নোৱাৰা you will get 0 তোমাক লিখিব লাগে ৰিএকচন তুমি তাৰ হিষ্ট্ৰি কাহানী লিখি লাভ নাই মানে তো ওভাৰঅল তুমি ৰিএকচনে লিখিব লাগিব মই জাস্ট পঢ়িবলৈ তোমালোকৰ কাৰণে অলপ ইজি হ'ব কাৰণে এনেকৈ দি দিছোঁ তো when primary aromatic amines react with NaNO2 and HCl at 0 to 5 degree 0.5 নহয় দে এটো 0 to 5 লিখিছো 0 to 5 degree Celsius मतलब 273 to 278 Kelvin in the presence of HCl a diazonium salt is formed which on heating with cuprous chloride and cuprous bromide gives haloarene. So a reaction of diazonium salt with this is known as a Sandmeyer's reaction. A diazonium salt formation je hoise ebilak Sandmeyer reaction নহয়. The reaction of diazonium salt with what? CuCl2 and Cu2Br2 এটুক আমি কি বুলি কওঁ Sandmeyer reaction কওঁ Cu2Cl2 দে এটু Cu2Cl2 হ'ব চাই ল কিনো ৰিএকচনছ হয় এমিনছ কাক কৈছোৱা আমি এমিনছ বুলি এটা চেপ্টাৰ আছে তোমালোকৰ ন এলডিহাইডৰ পিছত নেক্সট চেপ্টাৰটো এমাইনছ বুলি আছে এমাইনছ আৰু ডেৰিভেটিভছ অফ এমোনিয়া হয় একচুৱেলি এমোনিয়া যিবিলাক ডেৰিভেটিভছ হয় এইবিলাকক এমাইনছ বুলি কওঁ এতিয়া তুমি চোৱা এমোনিয়া বুলি ক'লে কি হয় এমোনিয়া NH3 হয় নহয় দিছ ইজ এমোনিয়া ছাপ'জ এমোনিয়া হাইড্ৰজেনটো আমি R এ ৰিপ্লেচ কৰি দিলোঁ মানে ছাবষ্টিটিউট কৰি দিলে R যে হোৱাট এলকাইল গ্ৰুপ তো এই তেনেকুৱা এমোনিয়াক আমি এমাইনছ আমি প্ৰাইমেৰী এমাইনছ বুলি কওঁ মডিফিকেশ্যন হৈ গ'ল ন এমাইনছ আ মডিফিকেশ্যন অফ হোৱাট এমোনিয়া ক্লিয়াৰ তো ইয়াত চোৱা তুমি ছাপ'জ আমি 2 হাইড্ৰজেন ছাবষ্টিটিউট বাই 2 এলকাইল গ্ৰুপ দ্যাট ইজ সেকেন্ডাৰী এমাইন लिखिब नालागे पिछत पामा ब्लैक 3 एल्काइल ग्रुप्स ने तीनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या हो गई है टर्शियरी एमाइन्स এতিয়া আমি চোৱা আমি এমোনিয়া কি কৰিম এটো এমোনিয়া হয় এমোনিয়া আমি NH3 থাকে আমি ইয়াত লিখিলো NH2 ইয়াত লিখি দিলো আমি কি লিখি দিলো এটা बेंजीन रिंग लिखि दिलो एटो एरोमेटिक ग्रुप है ना बेंजीन तो मतलब एमोनिया का एक हाइड्रोजन को ये बेंजीन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया मतलब बुझि पाइछा ना एटा एरोमेटिक ग्रुपे सब्स्टिट्यूट करिले तो की होले तो दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन्स হয় নহয় যত ইয়াত তোমালোকে চোৱাচোন ইয়াত মই কি লিখিছিলো তোমালোকে চাই ল ভালকে NH2 এটো R এটো প্ৰাইমেৰী হয় না যত NH2 থাকিব এটো প্ৰাইমেৰী হয় এটা আমি R টু এলকাইল গ্ৰুপ বাট আমি ইয়াত লিখিলো এৰাইল গ্ৰুপ মানে দিস ইজ এৰোমেটিক গ্ৰুপ দেন ইট ইজ হোৱাট প্ৰাইমেৰী এমাইন্স
But what primary amines? Aromatic primary amines, because benzene is aromatic. বুজি পাইছা মই কি কৈছোঁ? এতিয়া এইটো প্ৰাইমেৰী এমাইন্স, এইটো আমি কওঁ কি জানানে, নাম হৈছে, নামটো কমন নেমটো হৈছে এনিলিন। কমন নামটো কি হয়? এনিলিন। এই ৰিয়েক্ট কৰিব কাৰ লগত কৈছে? NaNO2 লগত, লগতে কাৰ লগত? তোমাৰ HCl, হাইড্ৰক্লৰিক এচিড থাকিব। দেখিছে ন? NaNO2 and HCl। টেম্পাৰেচাৰ কিমান দিছে তোমাৰ? 273 to 275 কেলভিন। যদি আমি কেলভিনত লিখোঁ ইমান হ'ব। টেম্পাৰেচাৰ 0 চেলচিয়াছত লিখিলে 0 to 5 ডিগ্ৰী হ'ব, হয় নহয়? এতিয়া তেতিয়া কি হ'ব? এটা কম্পাউণ্ড ফৰ্মেশ্যন, এইটো এজো কম্পাউণ্ড বুলি কওঁ আমি। কি কম্পাউণ্ড ফৰ্মেশ্যন হ'ব? এজো কম্পাউণ্ড ফৰ্মেশ্যন হ'ব। এইটো ডাইএজনিয়াম সল্ট বা ডাইএজনিয়াম কম্পাউণ্ড বুলি কওঁ আমি। ইয়াতে কি লিখিম? N2 লিখিম, এনেকৈ এনেকুৱা কম্পাউণ্ড ফৰ্মেশ্যন হয়। N2 প্লাছ সল্ট হয় ন? তো ইয়াত কি হ'ব তোমাৰ? আমি ক্লৰিন দিছোঁ ন, আমি ইয়ালৈ লিখিম Cl মাইনাছ, সল্ট হয়। ক্লৰাইড ফ্লৰাইড থাকিলে কি হয়? সল্ট। ছডিয়াম ক্লৰাইড সল্ট হয় নহয়? ছডিয়াম ক্লৰাইড, ছডিয়াম ব্ৰমাইড, ছডিয়াম আইডাইড, দিছ সল্ট। তো N2 প্লাছ এইটো কোৱা আমি ডাইএজনিয়াম কি বুলি কওঁ আমি? সল্ট। ক্লৰিন আছে, চ' আমি ডাইৰেক্ট কি লিখিম? ক্লৰাইড লিখিম। এতিয়া ই কাৰ লগত ৰিয়েকশ্যন কৰিব? Cu2Cl2 বা Cu2Br2 এনেকৈ ৰিয়েকশ্যন কৰে। যদি Cu2Cl2 লগত ৰিয়েকশ্যন কৰে, অ'কে, তেতিয়া আমি কি পামগৈ? ইয়াত প্ৰডাক্টটো চাই লোৱা তুমি, আমি হেলোএৰিনছ পাম। এই পাৰ্টটোক ক্লৰিনে ছাবষ্টিটিউট কৰি দিব, আমি কি পাম? ক্ল'ৰ'বেনজিন পাম। দিছ ইজ এ হেলোএৰিনছ। আৰু এই ৰিয়েকশ্যনটোক আমি কি বুলি কওঁ? একচুৱেলি চেইন মেয়াৰ ৰিয়েকশ্যন বুলি কওঁ। ইয়াত তুমি চোৱা, নাইট্ৰজেনটো গেছ ফৰ্মত ওলাই যাব N2, তাৰপিছত তোমাৰ প্লাছ N2 ন? অঁ ঠিক আছে, N2 চাই লোৱা। এই নাইট্ৰজেনটো গুচি যাব আৰু ইয়াত আহিব ক্লৰিন। এই ৰিয়েকশ্যনটো আমি চেইন মেয়াৰ ৰিয়েকশ্যন বুলি কওঁ। তুমি এতিয়া চেইন মেয়াৰ ৰিয়েকশ্যন লিখিবলৈ এক্সামত যদি আহে, অকল এইটো নিলিখিবা, গোটেইটো লিখি দিবা। আপোনাৰ প্ৰথম কি কৰিলে? এনিলিন ৰিয়েক্ট উইথ NaNO2 প্লাছ HCl। মেকানিজিম বহুত লম্বা হয়, নালাগে মেকানিজিম। যদি কাৰোবাক লাগে মই আজি গ্ৰুপত পঠিয়াই দিম ফটো মাৰি পিনি, হা, আছে মোৰ ওচৰত মেকানিজিম। 270 to 275 কেলভিনত ই বনিব। তাৰপিছত তোমাৰ Cu2Cl2 হ'ব। নেক্সট ইয়াৰ লগত যেতিয়া ৰিয়েকশ্যন কৰিব, তেতিয়া হ'ব ক্ল'ৰবেনজিন। এই পাৰ্টটো ছাবষ্টিটিউট কৰি দিম। অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব, ইয়াৰ উপায় নাই আৰু বেলেগ। মই এটা কথা কৈছোঁ, এজো কম্পাউণ্ড কাক ক'ম মই সেইটো কৈ দিম, ঠিক আছে? এজো কম্পাউণ্ডত তোমাৰ চোৱা, য'ত তোমাৰ দুটা নাইট্ৰজেন, এডজেচেণ্ট নাইট্ৰজেন থাকে, আৰু এডজেচেণ্ট নাইট্ৰজেন কাৰ লগত থাকে? কাৰ্বনৰ লগত থাকে। মানে ইয়াত কাৰ্বন আছে ন, আৰু দুটা নাইট্ৰজেন একেলগে আছে, এনেকুৱাবিলাক আমি এজো কম্পাউণ্ড বুলি কওঁ। মানে বুজি পাইছা মই কি কৈছোঁ? এইটো কথা লিখি লোৱা। মানে এজো কম্পাউণ্ড মানে কণ্টেইনিং 2 নাইট্ৰজেন এটম, কণ্টেইনিং 2 এডজেচেণ্ট নাইট্ৰজেন উইথ কাৰ্বন এটমছ, উইথ বিটুইন 2 কাৰ্বন এটমছ, এনেকৈ মানে, ঠিক আছে? এইটো ৰিয়েকশ্যন অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব, বাকীবিলাক চব হেৰিয়ে কৰিবা আৰু বুজিয়ে পাবা। এই গ্ৰুপটোক ডাইএজনিয়াম গ্ৰুপ বুলি কওঁ আমি, হা। জাষ্ট 1 মিনিট মই এটা কথা কওঁ, হা। ইয়াত যদি আমি HBr লিখোঁ, ইয়াত কি হ'ব বাৰু? Br আহিব, হা। আৰু ইয়াত আমি যদি Br লিখোঁ, ইয়াত কি আহিব? Br। মানে এইটো ক্ল'ৰ'বেনজিন হ'ব। ইয়াত ব্ৰমিন আহিলে কি হ'ব? ব্ৰম'বেনজিন। এই বস্তু তোমালোকে পাৰিবা চাগে? অ'কে, হ'ব। কিন্তু ৰিয়েকশ্যন ষ্টাৰ্টিং ক'ৰ পৰা হয়? এনিলিনৰ পৰা হয় দেই। ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং ইয়াৰ পৰা হ'ব। মানে এটা মেকানিজিম দেখাবলৈ অকণমান টাইম লাগে, মানে সেইটো কাৰণে অলপ কিবা হ'ব পাৰে, তোমালোকৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা, পাৰিবা, হা। এইটো ছেকেণ্ড ৰিয়েকশ্যন না, প্ৰিপেৰেশ্যনৰ। প্ৰথম দিলোঁ মই এটা ইলেক্ট্ৰফিলিক ছাবষ্টিটিউশ্যন দেখালোঁ,
লিউইছ এচিডৰ প্ৰেজেঞ্চত হয় FeBr3 FeCl লিউইছ এচিড হয় তো তাৰপিছত আমি নেক্সট কি পালোঁ চেইন মেয়াৰ ৰিয়েকশ্যন পালোঁ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিয়েকশ্যন আছে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া এমাইন চেপ্টাৰটোতো পাবা এমাইন চেপ্টাৰ আকৌ আছে এইটো ৰিয়েকশ্যন তো ৰিয়েকশ্যন অফ ডাইজনিয়াম সল্ট মানে N2 প্লাছ ছাপ'জ মই ইয়াতে Cl মাইনাছ লিখিলোঁ N2 প্লাছ Cl মাইনাছ X মাইনাছে লিখিছোঁ বা X মাইনাছ ডাইজনিয়াম সল্ট অ'কে এইটো কি হয় এইটো ডাইজনিয়াম সল্ট বা ডাইজনিয়াম কম্পাউণ্ড হয় ন ডাইজনিয়াম সল্ট ইয়াৰ লগত আমি কি কৰিলোঁ পটাছিয়াম আইডাইড লিখিলোঁ তো পটাছিয়াম ডাইজনিয়াম সল্ট directly react with potassium iodide and here iodine replace the diazo group এই গ্ৰুপটো কমপ্লিটলি আয়োডিনে কি কৰে ইয়াতে ৰিপ্লেস কৰে হা ৰিপ্লেস কৰে ইয়াত মই এটা বস্তু দেখাইছোঁ তোমালোকে চোৱা ইয়াত ৰিয়েকশ্যনটো কিউপাছ ক্লোৰাইড বা কিউপাছ ব্ৰমাইডৰ লগত হয় ন ক্লোৰিন পালোঁ ইয়াত কিন্তু একো নালাগে অনলি পটাছিয়াম আইডাইড যদি ইয়াৰ লগত দিয়া ডাইৰেক্টলি আয়োডিনে এই এজো পাৰ্টটো এই পাৰ্টটো এজো পাৰ্ট বুলি কয় ডাইএজো পাৰ্ট এই পাৰ্টটো কমপ্লিটলি কি কৰে ৰিপ্লেচ কৰিব ডাইৰেক্টলি ৰিপ্লেচ কৰে মানে তো আমি ডাইৰেক্ট আয়োডোবেনজিন পাই যাওঁ কি পাওঁ আমি আয়োডোবেনজিন বুজি পাইছা কি কৈছোঁ প্লাছ এই নাইট্ৰজেন ওলাই গুচি যাব গেছিয়াছ ফৰ্মত ওলাই যাব তাৰপিছত বাছ লিখিলোঁ ৰিয়েকশ্যন এই ৰিয়েকশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই চেণ্টেঞ্চটো লিখাই দিম লিখি লোৱা ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ ডাইজনিয়াম গ্ৰুপ by iodine এটো প্ৰথমে ৰিয়েকশ্যনটো লিখি লোৱা আৰু তলত লিখি দিয়া ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ ডাইএজোনিয়াম গ্ৰুপ by iodine does not require the presence of copper halide copper halide copper halide মানে copper halide হেলোএলকেনৰ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ মই কোৱা নাই হা তেনেকৈ হেলোএৰিনেও কোৱা নাই কম লাষ্টত সৰু সৰু টপিকবিলাক একদম লাষ্টত কৈ দিম হৈ যাব একেলগতে ক্লিয়াৰ এতিয়া তোমাৰ সব আহি যাব ইলেক্ট্ৰফিলিক সাবস্টিটিউশন নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন হেলোএৰিনে সব আহিব হা ভালকৈ চাই লব ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল প্ৰিপাৰেচন ডান প্ৰিপাৰেচন তোমাৰ ইমানেই দিয়া আছে আৰু নালাগে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰুতো নাই নালাগে ওকে ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ আমি নেক্সট ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ অফ হেলোএলকেন আৰু হেলোএৰিন লাষ্ট ক্লাছত কৰাম জাষ্ট 15 মিনিটছ ক'লে হৈ যাব ঠিক আছে কিন্তু হেলোএৰিনছৰ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজটো অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাত মেল্টিং পইণ্ট বইলিং পইণ্টৰ চিমেট্ৰিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কিবা কথা আছে এইটা অলপ জানিব লাগিব হা কৰাই দিম এতিয়া তুমি ডাইৰেক্ট লিখা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনছ অফ হেলোএৰিনছ ৰিয়েকশ্যন অফ হেলোএৰিন ৰিয়েকশ্যন অফ হেলোএৰিন প্ৰথম লিখিম আমি নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন ৰিয়েকশ্যন nucleophilic substitution reaction nucleophilic substitution reaction nucleophilic substitution reaction the heloarenes and nucleophilic substitution reaction দেখাবো নে দেখায় reaction of haloarene or aryl halide the nucleophilic substitution reaction এটা sentence লিখি লোৱা যে heloarenes লিখা Haloarenes or aryl halide are less reactive towards nucleophilic
substitution reaction. Towards nucleophilic substitution reaction. Haloarenes or aryl halide are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction is less reactive by haloarenes. Haloarenes or aryl halide are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. কি কারণে হয় এতিয়া হিটু জানিব লাগিব ন এনেটো কলে নহব তে প্ৰথম ৰিজনটো হৈছে তোমাৰ ইয়াতে ৰেজোনেন্স ইফেক্ট ফাৰ্স্ট কন্ডিশন চোৱা ৰেজোনেন্স ইফেক্ট কি ইফেক্ট কলো চাই যোৱা ইফেক্ট চোৱা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰেজোনেন্স ইফেক্ট ৰেজোনেন্স জানিলে তুমি ইলেক্ট্ৰোফিলিক সাবস্টিটিউশন ইয়াৰ পৰা পাৰিবা হা সব জানিব লাগিব ৰেজোনেন্স ইফেক্ট নেক্সট কি কলো তোমাৰ হাইব্ৰিডাইজেশন ষ্টেট কিছুমান ফ্যাক্টৰস হয় these are the factors বা যি কারণে কি হয় haloarenes less reactive towards nucleophilic substitution reaction এটা ৰেজোনেন্স ইফেক্ট মই তোমালোক পঢ়োৱা নাই চাগে ন কৈছিল নেকি নাই কৰা ন পঢ়াব লাগিব ঠিক আছে এটা ক্লাস 11 লিখিবা হাইব্রিডাইজেশন মই এটা জাস্ট কৰাই দিছো চাই লোৱা দেই হাইব্রিডাইজেশনটো কি হয় ফটো সবে ইয়াত চোৱাচোন সবে চোৱা ভালকে চোৱা এটা ডাবল বন্ড কাৰ্বন ইয়াৰ X লিখিলো এই কাৰ্বনটো হাইব্রিডাইজেশন ষ্টেট কি হয় sp2 হয় sp2 মানে ইয়াৰ s ক্যাৰেক্টাৰ কিমান আছে 33.3% আৰু p ক্যাৰেক্টাৰ কিমান আছে 66.6% যদি ওভাৰঅল 100 চাও আমি ভালকে চাই লোৱা আৰু মই এপিনে কি কৈছো এটো হেলো এলকেনছ হয় ইয়াৰ X লিখিলো this carbon is what sp3 hybridization ইয়াৰ s character 25% p character 75% কম বাইজা মই কি কৈছো এতিয়া কনসেপ্ট কি s character এটো হাইব্রিডাইজেশন ষ্টেট মানে sp তুমি চোৱা 25 75 100 হ'ব নহয় 33.3 66.3 99.9 মানে 100% হয় ন এটা কনসেপ্ট এনেকুৱা হয় ক্লাস 11 ত তোমালকে পঢ়িছা না নেজানো বাট ইউ শুড নো দ্যাট এটা বাদ দিয়ে কি পঢ়িলা মই এটা কৈ আছো মোর s character মোর ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি যিমান s character বেছি হ'ব ইমানে বেছি ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি হয় এটা এলিমেন্টত যিমান মানে হাইব্রিডাইজেশন ষ্টেট যদি আমি চাও তে মোর s character হায়ার ইজ দ্য ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি ভ্যালু এতিয়া তোমালক মই যে সিম্পল এটা কথা কৈ আছো সোয়া এইটো কার্বন ট্রিপল বন্ড কার্বন আৰু ডাবল বন্ড কার্বন এটু কার্বন ইয়ার s character s 50% sp hybridization state e sp2 hybridization state মানে s character কিমান 33.3% তো which carbon is more electronegative এটু কার্বন বেশি ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভ নে এটু কার্বন বেশি ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভ ডাবল বন্ডেড কার্বন নে সিঙ্গল ট্রিপল বন্ডেড কার্বন is more electronegative than double bonded carbon because s character is higher এটু কিয় হয় বুলি কয় সোয়া s orbital বা s subcell actually S subcell is very close to the nucleus. It is a more penetration power. গম পাইছা না ইয়াৰ মানে নিউক্লিয়াস একদম এটাতকৈ বেছি ক্লোজ থাকে তোমাৰ S subcell টো থাকে S P D F এবলা কি হয় সাবসেল হয় ন সাবসেলত কি থাকে কিছুমান অকো অরবিট থাকে হয় ন অরবিটাল থাকে সরি নট অরবিট সাবসেলৰ ভিতৰত অরবিটাল থাকে অরবিটাল বুলি কয় কিছুমানে অরবিটাল কিছুমান অরবিটাল কয় হয় নহয় px py pz p সাবসেলত d সাবসেলত পাঁচটা অরবিটাল থাকে dxy dyz dzx dx2y to dz2 তেনেকে f সাবসেলত 7 অরবিটাল থাকে s সাবসেলটো তো কোনো অরবিটাল নাই এটাই অরবিটাল s এ থাকে তাৰ শেপটো স্ফেৰিকেল হয় p সাবসেলত ডাম্বেল হয় আৰু d যেটো হয় তো ডাবল ডাম্বেল শেপ হয় নে নহয় এটাটো পাইছা তো s যেটো ক্যারেক্টার যত বেছি হ'ব তাৰ ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি ভ্যালু বেছি হয় এটা সিম্পল সে একদম সিম্পল কনসেপ্ট সোয়া ইয়াৰ কাৰ্বনৰ s ক্যাৰেক্টাৰ কিমান হয় তোমাৰ ইয়াৰ s ক্যাৰেক্টাৰ এটোটো হেলোজেন হয় ইয়াৰ s ক্যাৰেক্টাৰ বেছি মানে ইজ মোর ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভ ইয়াৰ s ক্যাৰেক্টাৰ কম মানে লেস ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভ হয় না সরি কি কলো বলতা কলো ক'ত আছিল ইয়াত ওকে ঠিকই কৈছো ইয়াত s ক্যাৰেক্টাৰ কম তো লেস ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভ এটো মোর ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভ তো ইয়াত এটা হেলোজেন আছে ইয়াত কাৰ্বন আছে এই কাৰ্বন হেলোজেন বন্ডটো ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি ডিফাৰেন্সটো কি হ'ব বেশি হবে না কম হবে ইয়াৰ s ক্যারেক্টার বেশি হয় না ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভ ডিফারেন্স কি হ'ব কম হ'ব আৰু ইয়াত ইয়াৰ পৰা আমি ওলাব পাৰিম মানে গম পাইছা মোর s ক্যারেক্টার মোর ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি
আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ইলেক্ট্ৰনিগেটিভ ডিফাৰেঞ্চ চাম ইলেক্ট্ৰনিগেটিভ ডিফাৰেঞ্চ যিমানে বেছি হ'ব ইমানে এট্ৰাকশ্যন বেছি হ'ব তেনেকৈ তোমাৰ পলাৰাইজেশ্যন বেছি হ'ব হায়াৰ ইলেক্ট্ৰনিগেটিভিটি ডিফাৰেঞ্চ মোৰ পোলাৰ কেৰেক্টাৰ ভালকৈ চাই লোৱা মোৰ ইলেক্ট্ৰনিগেটিভিটি ডিফাৰেঞ্চ higher is a polar character and already I told you the why alkyl halides show nucleophilic substitution reaction due to polar nature of carbon halogen bond the polar nature কাৰণে আমি ক'ত কেনেকৈ কাহিনীবিলাক লিংক আছে চাই লোৱা এই কাৰ্বন হেলোজেন বণ্ডটো কি হয় পোলাৰ হয় এইটো পোলাৰ বণ্ড এইটো পজিটিভ চাৰ্জ ধৰি লোৱা এইটো পোলাৰ মই দেখাই দিছোঁ হা there is a two pole this one positive this one negative carbon is less electronegative এই বণ্ডটো পোলাৰ কেৰেক্টাৰ বেছি হয় কাৰণ ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চ বেছি and S character 25% less carbon is this one less electronegative as compared to this carbon alkyl halide যেটো কাৰ্বন হয় এই কাৰ্বনটো ইলেক্ট্ৰনিগেটিভিটি এৰাইল হালাইডৰ কাৰ্বনতকৈ কি হয় কম হয় তো গতিকে ইয়াৰ কি হ'ব পোলাৰ নেচাৰটো বেছি হ'ব মোৰ পোলাৰ নেচাৰ হায়াৰ ইজ দ্য টেণ্ডেঞ্চি টুৱাৰ্ডছ দ্য নিউক্লিওফিলিক সাবষ্টিটিউশ্যন ৰিয়েকশ্যন সেনেকুৱা হয় গম পাইছা এতিয়া এইটো নেক্সট আহিব ৰেজনেঞ্চ ইফেক্ট যিটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো বুজি পালে আৰু চেপ্টাৰ আৰু 11ৰ কাহিনী ক'বলগীয়া নাই আৰু 11 বুলি নহয় আৰু মানে বেছিক আৰু হ'ব এইটো বুজি পাইছা ন মই লিখে নোটছটো দি দিম পিছত কনচেপ্টটো বুজি পাইছা ন কেনেকৈ কিলিং আছে ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনিগেটিভিটি কাৰ্বনটো বেছি এই কাৰ্বনৰ ইলেক্ট্ৰনিগেটিভিটি কম মানে ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি হ'ব ছাপ'জ ইয়াত যদি তুমি ক্লৰিন চোৱা ইয়াত যদি ক্লৰিন চোৱা ইয়াৰ যদি ডিফাৰেঞ্চ এই দুটা ডিফাৰেঞ্চটো ইয়াত বেছি হ'ব ইলেক্ট্ৰনিগেটিভ ডিফাৰেঞ্চ বেছি হ'ব কাৰণ এই কাৰ্বনৰ ইলেক্ট্ৰনিগেটিভিটি ইয়াতকৈ কম হায়াৰ ইজ দ্য ইলেক্ট্ৰনিগেটিভিটি ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন কাৰ্বন হেলোজেন বণ্ড more polar character more tendency towards the nucleophilic substitution reaction এনেকুৱা মানে কাহিনী because already we know due to polar nature of carbon halogen bond alkyl halide show nucleophilic substitution reaction হা এতিয়াতো আমি ৰেজনেঞ্চ ইফেক্ট পঢ়িম লিখি লোৱা ৰেজনেঞ্চ লিখা ৰেজনেঞ্চ বিল লিখা হ'ব এটা ক্লাস 11 বুলি এনেকৈ মেনশ্যন কৰিলোঁ আৰু এইবিলাক বস্তু ইয়াত কৈ দিম ন এইটো তোমাৰ এলকহল ফিনল চেপ্টাৰটো চাবা বহুত সোনকালে ফাষ্ট হৈ যাব মানে তাত ইমান টাইমেই নালাগে কাৰণ এইবিলাক বস্তু আকৌ ৰিকল কৰিব লগা নাই গম পাইছা তা প্ৰথমে কি ক'লোঁ মই ৰেজনেঞ্চ মানে কি কৈছিলে এদিন কৈছিলোঁ পঢ়াইছিল নি ৰেজনেঞ্চ নাই পঢ়া ৰেজনেঞ্চ একচুৱেলি কি হয় ৰেজনেঞ্চ মানে কি বাৰু তাতছো কি বুজা তুমি ৰেজনেঞ্চ মানে চিমিলাৰ তাত তোমাৰ কিবা চিমিলাৰিটি আছে মানে অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে সামঞ্জস্য বেংগলীটো সামঞ্জস্য ক'ব চাগে ন কি কয় মানে কিবা এটা চিমিলাৰিটিছ আছে আৰু হা এতিয়া তোমাৰ একচুৱেলি কি হয় জানা নাই ৰেজনেঞ্চ মই এতিয়া ইমানখিনিলৈ নাযাওঁ ৰেজনেঞ্চ কনচেপ্ট এনেই কৈ দিছোঁ যে হোৱাই দ্য ৰেজনেঞ্চ ৱাজ এই কনচেপ্টটো কিয় এড কৰা হ'ল কেমেষ্ট্ৰিত কাৰণ আমি লিউজ ডট ষ্ট্ৰাকচাৰ যেতিয়া আমি NO2 ছাপ'জ তুমি NO2 ইয়াৰ লিউজ ডট ষ্ট্ৰাকচাৰ ড্ৰ কৰিব পাৰিবা জানো লিউজ ডট ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ নট ভেলিড ফৰ দ্য মলিকিউলছ হেভিং অড নাম্বাৰছ অফ ইলেক্ট্ৰন অড নাম্বাৰছ অফ ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰন ইয়াত তুমি নাইট্ৰজেনৰ ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰন 5 অক্সিজেনৰ 6 into 2 টোটেল 17 ইলেক্ট্ৰন হৈ গ'ল ন চ' উই কেনট ড্ৰ ভেলিড লিউজ ডট ষ্ট্ৰাকচাৰ তো লিউজ ডট ষ্ট্ৰাকচাৰ কিছুমান লিমিটেশ্যন হ'ল তো লিউজ ডট ষ্ট্ৰাকচাৰ হেভ চাম লিমিটেশ্যন অ'কে তো যেতিয়া লিউজ ডট ষ্ট্ৰাকচাৰ লিমিটেশ্যন হ'ল মানে আমি তাৰ পৰা লিউজ ডট ষ্ট্ৰাকচাৰ পৰা আমি মলিকুলাৰ কি কয় কমপ্লিট ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি ড্ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে তাৰ কমপ্লিট প্ৰপাৰ্টিছো আমি ওলাব নোৱাৰোঁ হয় নহয় সেইকাৰণে আমি ৰেজনেঞ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এড কৰিছিলে মানে গম পাইছা নাই when Lewis dot structure was unable to explain all the properties of the molecule then resonance this concept was added and add কৰা হৈছিলে তাৰপিছত ৰেজনেঞ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰ ড্ৰ কৰিছিলে আৰু ৰেজনেঞ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আকৌ মোক কৈছিলে হাইপথেটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ কি ষ্ট্ৰাকচাৰ হাইপথেটিকেল চিমিলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কৈছে হাইপথেটিকেল হয় কিয় হাইপথেটিকেল হয় কেনেকৈ হাইপথেটিকেল হয় সেইখিনি বস্তু তোমালোকে অলপ জানিলে ভাল হয় আৰু ঠিক আছে মানে আমি একদম 100% ৰেজনেঞ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰ পৰাও আমি একচুৱেল মানে প্ৰপাৰ্টিজ নাপাওঁ প্ৰপাৰ্টিজটো একচুৱেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো প্ৰপাৰ্টিজটো পাওঁ আমি ৰেজনেঞ্চ হাইব্ৰিড ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা পাওঁ ৰেজনেঞ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা আমি ৰেজনেঞ্চ হাইব্ৰিড ষ্ট্ৰাকচাৰ পাওঁ মানে ৰেজনেঞ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰ একচুৱেলি অল্টাৰনেট ভেলেন্স বণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় এইটো হা
ঠিক আছে এতিয়া তুমি চোৱা মই জাস্ট ইমানখিনিলে এতিয়া গৈ নাথাকোঁ আৰু এতিয়া মই জাস্ট তোমাক ক'ম যে কণ্ডিশ্যনছ ফৰ ৰেজনেন্স লিখিম হা কণ্ডিশ্যন ফৰ ৰেজনেন্স লিখিলা নহয় তোমালোকে তাৰপিছত লিখা কণ্ডিশ্যন ফৰ ৰেজনেন্স প্ৰথম কথাটো ইয়াত কি হ'ব লাগিব তোমাক কনজুগেশ্যন হ'ব লাগিব হা কি হ'ব লাগিব কনজুগেশ্যন তো কনজুগেশ্যনৰ টাইপছবিলাক চাই লোৱাচোন টাইপছ প্ৰথমে লিখিলোঁ টাইপছ ডাইৰেক্ট লিখিলে হ'ল পাই কনজুগেশ্যন পাই কনজুগেশ্যন ডাবল বন কনজুগেশ্যন লিখিব ডাবল বন পাই লিখা পাই কনজুগেশ্যন ডাবল বন মানে পাই বন হয় চোৱা তোমালোকে CH2 ডাবল বন CH সিঙ্গল বন ডাবল বন CH2 এটো আমি পাই কনজুগেশ্যন বুলি কওঁ হা অল্টাৰনেটিভলি আছে সো পাই কনজুগেশ্যন নেক্সট লিখা নাম্বার 2 পাই বন lone pair conjugation pi bond lone pair conjugation এটা বেসিক বস্তু আৰু ইমান কিন্তু জানিব লাগিব তোমালোকে হা CH2 CH suppose ইয়াতে লিখিলো মই NH2 so there is a lone pair of electron on nitrogen এটো এটা টাইপস অফ কনজুগেশ্যন হয় কিউ কি দেখাব তোমাৰ ৰেজনেন্স শো কৰিব হা কন্ডিশন ফৰ ৰেজনেন্স কি কলো মই pi bond lone pair conjugation pi conjugation হা নাম্বার 3 pi bond negative charge conjugation just class 11 concept recall kori asu ha CH2 double bond CH suppose here CH2 negative you resonance dekhabo mane these are the mane eta molecular team ketia resonance structure do koribo pariba prothom conditions sabole there the molecule should be in a conjugated system conjugated kenege hoy eta pi conjugation hobo pi bond lone pair conjugation hobo pi bond negative charge conjugation hobo কবলৈ গলে তো ঢেৰ কাহিনী আছে এটো আকৌ তেনেকৈ পাই বন পজিটিভ চাৰ্জ কনজুগেশ্যনো আছে ঠিকে হ'ব 4 পাই বন পজিটিভ লিখা পজিটিভ চাৰ্জ conjugation this is also types of conjugation CH2 double bond CH2 positive like that okay like some example disu aru kenege do go para ha उसका मतलब क्या है यदि ये पाई बोन ओके ये पाई बोन पॉजिटिव चार्ज पाई बोन नेगेटिव चार्ज पाई बोन लोन पेयर आर इन ए अल्टरनेट पोजिशन दैट इज कॉल्ड কি বুলি কোৱা আমি সিস্টেম ইজ ন'জ এ কনজুগেটেড সিস্টেম ঠিক আছে আৰু এই যে ফেনোমেননটো এই প্ৰসেসটো আমি কি বুলি কওঁ কনজুগেশ্যন বুলি কওঁ বুজি পাইছা মই কি কৈছো এই পাই বন আৰ ইন অল্টাৰনেটিভ পজিশনস a pi bond lone pair are in alternate position a pi bond positive charge a pi bond negative charge are in alternate position that is called what conjugated system আৰু এটো আমি conjugation বুলি কওঁ আৰু এটো মেইন conditions এটা compounder to show but to draw a resonance structure draw কৰিব কাৰণে মেইন ক্ৰাইটেৰিয়া এটো কি হয় conjugation হ'ব লাগিব আৰু আছে বহুত কাহিনী আছে ইমান কিনলে মই যোৱা নাই আৰু জাস্ট বেসিক টু কৈ দিছো হা ক্লিয়াৰ ঠিক আছে তো rules for stability of resonance structure আছে কেনেকৈ তুমি stable structure resonance structure draw কৰিব পাৰা এতিয়া মই দেখাই আছো চোৱা
ইয়াৰে যেমিতে আমি ৰেজনেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ ড্ৰ কৰিম হা তো CH2 ডাবল বন্ড CH ডাবল বন্ড CH2 ইয়াত কি হ'ব অল্টাৰনেট ভেলেন্স বন্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কয় হা সাপোজ এই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ইয়ালে যদি শিফট হয় আমি কি পাম ইয়াত ডাবল বন্ড হৈ যাব হ'ব নহয় এগেইন তেতিয়া ইয়াত কাৰ্বনৰ ভ্যালেন্সি 5 হৈ যাব দেন দিস ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ উইল শিফট হিয়াৰ তো আমি উইল গেট এ অল্টাৰনেট ভ্যালেন্স বন্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি কি পাম CH2 CH ইয়াত যদি ডাবল বন্ড হৈ গ'ল CH এই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ শিফট হ'ল মানে কাৰ্বনটো কি হ'ব পজিটিভ হ'ব আৰু ইয়াত কি হৈ যাব তোমাৰ CH2 নিগেটিভ হ'ব নহয় হ'ব আমি এগেইন তুমি চোৱা আকৌ যদি ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰলে শিফট হয় এই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰলে শিফট হ'ব আমি এগেইন উইল গেট দিস ষ্ট্ৰাকচাৰ সো এখানে এৰোটো চাই লম মই কেনেকৈ ড্ৰ কৰিছোঁ ঠিক আছে তো দিস এটা কি ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় তোমাৰ ৰেজনেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় মেইন কণ্ডিশ্যনটো চোৱা দেই দ্য নন নেট যেটো চাৰ্জ হয় ন এটো কি হয় কিন্তু 0 হ'ব লাগে হা নেট চাৰ্জ শুড বি 0 ইয়াত তুমি চোৱা এটো নিউট্ৰেল হয় এটো ৰেজনেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰটো কৈছে ইউ কি হয় নিউট্ৰেলে হয় কিন্তু তুমি চোৱা পজিটিভ নিগেটিভ ন নিউট্ৰেলে হয় এনেকুৱা কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে আৰু মানে আৰু ইয়াত যদি সাপোজ এই ষ্ট্ৰাকচাৰ 1 ধৰিলা এই ষ্ট্ৰাকচাৰ 2 এই দুটাৰ ভিতৰত যদি আমি ষ্টেবিলিটি ডিফাইন কৰিব দিয়ে কোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ বেছি ষ্টেবল হ'ব জানা নিউট্ৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো বেছি ষ্টেবল এটো মোৰ ষ্টেবল হ'ব এটো লেছ ষ্টেবল হয় এটো কিয় লেছ ষ্টেবল হয় জানা ইয়াতে আমি চাৰ্জটো সেপাৰেট কৰিছো না ডিউৰিং দ্য সেপাৰেশন অফ চাৰ্জ ওকে কি হয় তোমাৰ ইট ৰিকোয়াৰ্স এনাৰ্জি আমি যে ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ইয়ালে শিফট কৰাইছো এই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰলে শিফট কৰাইছো ইয়াক কি এনে শিফট হ'ব নে ইয়াকটো এনাৰ্জি লাগিব তো হাই এনাৰ্জি লেছ ষ্টেবিলিটি যিমান এনাৰ্জি বেছি হয় ইমান ষ্টেবিলিটি কম হয় তোমালোকে সেইটো জানা নাজানা এনেকুৱা নহয় যে একদম জিম কৰি আছে পুৰা একদম বোলে খাই বহুত এনাৰ্জি হৈ গ'ল মোৰ ষ্টেবিলিটি বেছি হেনেকুৱা ধৰণৰ লজিক লগালে নহ'ব যিমান এনাৰ্জি বেছি ইমান ষ্টেবিলিটি কি হয় তোমাৰ কম হায়াৰ এনাৰ্জি জিমৰ লগত ৰিলেশ্যন নাই মই এনে কিবা এটা ধেমালিকে কৈছোঁ আৰু জাষ্ট জক চাৰ্জ ডিউ সেপাৰেশন অফ চাৰ্জ ৰিকোয়াৰ্স এনাৰ্জি হাই এনাৰ্জি লেছ ষ্টেবিলিটি 2 is more stable than 1 clear এটা মই আৰু এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ সিম্পল ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা ড্ৰ কৰি আছো চাই লোৱা আপুনি চোৱা এটো কি ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় এটো কি ষ্ট্ৰাকচাৰ হবে সবে চোৱা এটো বেনজিন হয় ইয়াত তোমাৰ কনজুগেটেড হৈ আছে নে নাই আছে এই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ইয়াত জাস্ট অল্টাৰনেট ভ্যালেন্স বন্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ জাস্ট শিফটিং অফ ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ টু এডজেসেন্ট পজিশন মানে অলওয়েজ শিফটিং অফ ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ কি হয় টু এডজেসেন্ট পজিশন আৰু আমি ভ্যালেন্সিটো ইয়াত কি কৰিব লাগিব তোমাৰ তুমি মানে অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে ভ্যালেন্সিটো কমপ্লিট হৈছে কি নাই হোৱা ঠিক আছে তো এই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ যে ইয়ালে শিফট হ'ব তেতিয়া তুমি কি হৈ যাব তুমি লাগে নিজে চোৱাচোন ইয়াৰ নেক্সট ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি হ'ব ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ যদি ইয়াত শিফট হৈ যায় তো ইয়াত ডাবল বন্ড হ'ব নে নহয় হ'ব তো ইয়াতো ডাবল বন্ড আছে এইটো ইয়াতো হাইড্ৰোজেন অলৰেডি আছে কাৰ্বনৰ ভ্যালেন্সি কি হৈ যাব 5 হৈ গ'ল ভ্যালিড হৈ জানো নহয় গতিকে আমি কি কৰিম যেতিয়া এই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ শিফট হ'ব তেতিয়া আমি এই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ইয়াত দেখাম আৰু নেক্সট কি হ'ব সৰি ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ শিফট হ'ব ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰলে শিফট হ'ব সো উইল গেট এ অল্টাৰনেট ভ্যালেন্স বন্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ লাইক দিস এনেকৈ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ পাম এটো বেনজিন হয় এটো বেনজিন ওকে ক্লিয়াৰ আকৌ এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো যদি আমি ইয়াত ড্ৰ কৰোঁ একে ষ্ট্ৰাকচাৰে পাম এটো ষ্ট্ৰাকচাৰে পামগে গৈ তোমালোকে চাই লোৱা ভালকৈ হয় নে নহয় এনেকৈ পাম তো এই ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা আমি এটা সিমিলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ সিমিলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ নহয় সৰি এটা মানে দুইটাৰ কাৰণে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা उसका मतलब क्या है যে ইয়াতে ডাবল বন্ড সব কাৰ্বন ডাবল বন্ড দেখাইছে ডাবল বন্ড ইউ পাৰ্শিয়ালি ডাবল বন্ড ই কাৰ্বন দেখাই চাপোজ এইটো কাৰ্বন তুমি মই দিলোঁ 1 এইটো কাৰ্বনৰ পজিশ্যনটো ইয়াত দেখাইছোঁ চোৱা এইটো কাৰ্বন 1 এইটো কাৰ্বন 2 ইয়াত কাৰ্বন 1 আৰু কাৰ্বন 2 মাজত ছিংগল বন্ড আছিলে এতিয়া ইয়াত ডাবল বন্ড হৈ গ'ল হয় নে নহয় তাৰমানে কি হয় এইটো চোৱাচোন এইটো তোমাৰ 3 এইটো কাৰ্বন 2 আৰু 3 ডাবল বন্ড আছিলে ইয়াত ছিংগল বন্ড হৈ গ'ল মানে অভাৰঅল গোটেই বেনজিন মলিকিউলটোত কি হৈছে পাৰ্শিয়ালি ডাবল বন্ড দেখাইছে বুজি পাইছেনে মই কি কৈছোঁ তো এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক আমি কি ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কওঁ ৰেজনেন্স হাইব্ৰিড এতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন কিয় ই হাইপথেটিকেল হয় এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰমানে এইটো ৰিয়েল নহয় আমি যদি সদায় ইয়াৰ এটা বিকল্প বিচাৰোঁ অল্টাৰনেট ষ্ট্ৰাকচাৰ ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ তো ৰিয়েল কোন হ'ব নেকি এইটো ইজ দিছ ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ ৰিয়েল নো বিকজ উই কেন ড্ৰ আনাদাৰ অল্টাৰনেট ষ্ট্ৰাকচাৰ অলছ আমি এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ এইটো ৰিয়েল হ'ব এইটো ৰিয়েলিটি হ'ব নোৱাৰে হয় নে নহয় ৰিয়েলটো নহয় সেইকাৰণে আমি হাইপথেটিকেল বুলি কওঁ এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি ৰিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটো ৰেজনেন্স হাইব্ৰিড বুলি কয় ইয়াৰ পৰা আমি এক্সুৱেল প্ৰপাৰ্টিজটো ওলাব পাৰোঁ মানে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ এইটো ৰেজনেন্স হাইব্ৰিড ষ্ট্ৰাকচাৰ ইয়াৰ পৰা আমি ড্ৰ কৰোঁ এতিয়া তোমালোকে আৰু এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ মই ড্ৰ কৰিছোঁ চোৱা
ক'ত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বস্তুবিলাক চাই যোৱা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো কি হয় হেলোএৰিনছ অলপ আগত যে মই কৈ আছিলোঁ হেলোএৰিনছ আৰ লেছ ৰিয়েক্টিভ টুৱাৰ্ডছ নিউক্লিঅফিলিক ছাবষ্টিটিউশ্যন ৰিয়েকশ্যন এতিয়া বুজি পাই যাবা এইটো এতিয়া ক্ল'ৰ'বেনজিন হয় ইয়াতে লোন পেয়াৰ ইলেক্ট্ৰন আছে এতিয়া তোমালোকে ইয়াত চোৱাচোন ক্ল'ৰিনৰ ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰনটো 7 হয় 3টা লোন পেয়াৰ থাকিব এতিয়া ইয়াত তুমি চোৱা ই ৰেজনেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ শ্ব' কৰে নকৰে লোন পেয়াৰ ছিংগল বন ডাবল বন কনজুগেটেড হয় নে নহয় হা কনজুগেটেড হয় বিকজ লোন পেয়াৰ পাই বন আৰ ইন কনজুগেটেড অল্টাৰনেটিভলি আছে নহয় এতিয়া আমি ইয়াত চোৱাচোন ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি ড্ৰ কৰিম এই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ যদি ইয়ালৈ আহি যায় ই ডাবল বন হ'ব নহয় চবেই চোৱা ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰা আমি যদি এই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ইয়ালৈ শিফ্ট কৰাওঁ ইয়াত ডাবল বন হ'ব নহয় এইটো ক্ল'ৰিন হৈ গ'ল য'ত ইলেক্ট্ৰন লুজ হ'ব পজিটিভ চাৰ্জে দেখাব ঠিক আছে আমি এতিয়া পজিটিভ নিগেটিভলৈ যোৱা নাই মই এনেকৈ দেখাই দিলোঁ এইবোৰ লোড পেয়াৰ ইয়াতে এই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ডাবল বন হৈ গ'ল এতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন এইটো ডাবল বন আছে ইয়াতে এইটো আছে এইটো ইয়াত কাৰ্বনৰ ভেলেন্সি কিমান হৈ গ'ল চোৱা ইয়াত কাৰ্বন আছে কিমান হ'ল 5 কাৰ্বনৰ ভেলেন্সি 5 হয় জানো 4 ইট কেন ফৰ্ম হাউ মেনি বন 4 বন তো তেতিয়া কি হ'ব এই ইলেক্ট্ৰন যে শিফ্টিং হ'ব এই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ইয়ালৈ আহিব নাহে আহিব তো এই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ক'লৈ শিফ্ট হৈ যাব ইয়াত হ'ব ইয়াত নিগেটিভ হৈ যায় তুমি প্লাছ ড্ৰ কৰিব পাৰা এইটো प्लस ये निगेटिव का मतलब क्या है ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो डबल बॉन्ड আছে এই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰটো আমি ইয়াত বহাই দিলোঁ ক্লিয়াৰ এতিয়া আকৌ কি কনজুগেটেড হ'ল চোৱা নিগেটিভ চাৰ্জ সিঙ্গল বন্ড ডাবল বন্ড এইটো ডাবল বন্ড চোৱা ভালকৈ চোৱা এই ডাবল বন্ড নহয় নেকি এটা পাই বন্ড হয় নহয় নিগেটিভ চাৰ্জ সিঙ্গল বন্ড ডাবল বন্ড আৰ ইন কনজুগেট এইখিনি লিখিলা ন টাইপছ অফ কনজুগেশ্যনখিনি তো এইখিনি কনজুগেটেড অল্টাৰনেটিভলি আছে নাই তো এই ৰেজনেন্স দেখাব নাই দেখাব তো আমি কি কৰিম এই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ইয়ালৈ শিফ্ট কৰাই দিলোঁ আকৌ ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰলৈ শিফ্ট হ'ব নহ'লে ইয়াতো আকৌ ডাবল বন্ড যদি হৈ যায় এনেকৈ যদি ডাবল বন্ড হৈ যায় আকৌ ইয়াৰ হাইড্ৰজেনটো আছে 5টা বন্ড হৈ যাব নহয় সেইটোতো তোমাৰ এক্সিষ্ট হ'ব নোৱাৰে হয় নে নহয় গতিকে কি হ'ব তোমাৰ ইয়াৰ নেক্সট ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি কি পাম ইয়াত তোমাৰ ডাবল বন্ড ক্ল'ৰিন আছে ইয়াত পজিটিভ ইয়াত আমি ডাবল বন্ড পাম আৰু ইয়াত কি হৈ যাব নিগেটিভ ডাবল বন্ড ক্লিয়াৰ এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ পাম নাই দিজ আৰ অল অল্টাৰনেট ভেলেন্স বন্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ সব এটা লগত এটা লিংক আছে এতিয়া আকৌ এইটো কনজুগেটেড হয় নহয় এইটো নিগেটিভ চাৰ্জ সিঙ্গল বন্ড ডাবল বন্ড নেক্সট ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি হ'ব চোৱা এই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰলৈ যেতিয়া শিফ্ট হ'ব এইটো ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰত শিফ্ট হ'ব নহয় মানে কাৰ্বনত শিফ্টিং হৈ থাকিব তোমালোকে চাই লোৱা ভালকৈ চোৱা ইয়াতে গোটেই কাহিনী সোমাই আছে ইলেক্ট্ৰফিলিক ছাবষ্টিটিউশ্যন ৰিয়েকশ্যনৰ কাহিনী সব ইয়াত বুজি পাবা হা ইয়াত ক্ল'ৰিন দিলোঁ ইয়াত কি হ'ব তোমাৰ নিগেটিভ চাৰ্জ হ'ব ইয়াত তোমাৰ ডাবল বন্ড তাৰপিছত ইয়াতো ডাবল বন্ড অলৰেডি আছে এইটো ডাবল বন্ড এই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰলৈ শিফ্ট হ'লে ইয়াত কি হৈ যাব তোমাৰ ইয়াত ডাবল বন্ড হ'ব হয় নহয় ইয়াত সিঙ্গল বন্ড আছিলে ডাবল বন্ড হ'ব ইয়াত নিগেটিভ চাৰ্জ হ'ব ক্লিয়াৰ এতিয়া নেক্সট ওপৰলৈ ড্ৰ কৰি দিছোঁ দেই ভালকৈ চাই লোৱা এই নিগেটিভ চাৰ্জ ইয়ালৈ যেতিয়া যাব ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ যাব আকৌ আগৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ পাম নাই ক্ল'ৰিন ইয়াত ডাবল বন্ড হ'ল ইয়াত ডাবল বন্ড হ'ল ইয়াত ডাবল বন্ড হ'ল ক্লিয়াৰ এতিয়া তুমি চোৱাচোন এইটো কাৰ্বন যদি 1 হয় এইটো কাৰ্বন 2 ইয়াত ডাবল বন্ড আছিলে এতিয়া ইয়াত কি হ'ল হা সিঙ্গল বন্ড হ'ল হয়নে নাই এইটো কাৰ্বন 1 এইটো কাৰ্বন 2 ছাপ'জ এইটো কাৰ্বন 1 মান ধৰি লোৱা এইটো কাৰ্বন 2 ছাপ'জ মই এইটো ব্লু দি দেখাইছোঁ ভালকৈ চাই লোৱা এইটো কাৰ্বন 1 এইটো কাৰ্বন 2 এইটো ছাপ'জ কাৰ্বন 1 এইটো কি হয় কাৰ্বন 2 চ' বিফৰ ইয়াত কি আছিলে ডাবল বন্ড এতিয়া কি হৈ গ'ল সিঙ্গল বন্ড ইয়াৰ আগতে কি আছিলে সিঙ্গল বন্ড এইটো ছাপ'জ 3 কাৰ্বন এতিয়া কি হৈ গ'ল ডাবল বন্ড মানে কি হৈছে অল্টাৰনেটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ পাইছোঁ নাই অভাৰঅল গোটেই মলিকুলটো কি দেখাইছে তোমাৰ চবতে মানে পাৰ্চিয়েলি ডাবল বন্ড কেৰেক্টাৰ দেখাইছে হয়নে নহয় হয় তো এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি কি ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কওঁ ৰেজনেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কওঁ কি ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰেজনেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া তোমালোকক মই এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ক'ব গৈ আছোঁ অলপ আগত যে কৈছিলোঁ মই যে এৰাইল হেলাইটছ অৰ হেলোএৰিনছ আৰ লেছ ৰিয়েক্টিভ টুৱাৰ্ডছ নিউক্লিঅফিলিক ছাবষ্টিটিউশ্যন ৰিয়েকশ্যন হোৱাই কিয় হয় তাৰ ৰিজনটো চোৱা ইয়াত তোমালোকে চোৱাচোন কাৰ্বন হেলোজেন বণ্ডটো ইয়াত ডাবল বন্ড দেখাইছে নাই দেখুৱাই কাৰ্বন হেলোজেন বন্ড কি দেখাইছে সিঙ্গল বন্ড নে ডাবল বন্ড বাট ইয়ে একজেক্ট ডাবল বন্ড 100% ডাবল বন্ড নহয় কিন্তু ডাবল বন্ড আকৌ সিঙ্গল বন্ড দেখাইছে মানে পাৰ্চিয়েল ডাবল বন্ড কেৰেক্টাৰ দেখাইছে পাৰ্চিয়েলি 100% নহয় মানে চ' ইন হেলোএৰিনছ কাৰ্বন হেলোজেন চ' পাৰ্চিয়েল ডাবল বন্ড কেৰেক্টাৰ ক্লিয়াৰ আৰু এলকাইল হেলাইডৰ ক্ষেত্ৰত তুমি চোৱাচোন
কাৰ্বন হেলোজেনে কি ৰেজনেন্স হয় নি নহয় নহয় কি বন থাকে সিঙ্গল বন থাকে হেলোয়েন্সত কাৰ্বন ক্লোৰিন কি থাকে কাৰ্বন হেলোজেন কি থাকে মতলব ডাবল বন থাকে পাৰ্শিয়াল ডাবল বন থাকে তোমালোকে মোক কোৱা ডাবল বন বেছি ষ্ট্ৰং নে সিঙ্গল বন বেছি ষ্ট্ৰং হয় ডাবল বন বেছি ষ্ট্ৰং হয় তো নিউক্লিওফাইলে এই হেলোজেনটোক ইজিলি সাবস্টিটিউট কৰিব পাৰিব নে ইয়াৰ হেলোজেনটোক ইজিলি সাবস্টিটিউট কৰিব পাৰিব ই কিন্তু ডাবল বন হ'ব ই সিঙ্গল বন ইজিলি ব্ৰেক হয় ডাবল বন ব্ৰেক হ'লে বেছি এনাৰ্জি লাগিব সো নিউক্লিওফাইল can easily substitute a halogen atom from alkyl halide as compared to aryl halide due to resonance effect. And what is resonance effect? Due to resonance effect, aryl halide show by halogens show partial carbon in case due to resonance effect, the carbon halogen bond in halogens show partial kya character? Double bond character. Sabe বুজি পাইছা মই কি কৈছো? Due to resonance effect, haloarenes ত কি হয়? Carbon halogen bond এ partial double bond character দেখায়. Okay, but in case of haloalkane, carbon halogen bond is only single bond থাকে carbon halogen bond. So nucleophile can easily substitute the halogen atom as compared to haloarenes. So কোন বেছি reactive হ'ব? Haloalkane is more reactive towards the nucleophilic substitution reaction. বুজি পাইছা কথা এনেকুৱা কথা এৰা অলপ বুজি পাইছা না ৰেজনেন্স অলপ নহয় পুৰা বুজি পাইছা না গুড আৰু আছে কিন্তু আজি হৈ যাব নেকি আৰু মই আজি অলপ গাটো ভাল লগা নাই টাইমো হৈছেগৈ এইকেইটা লিখি লোৱা ৰেজনেন্স আৰু একদম ভালকৈ ৰেজনেন্স শিকি লোৱা আৰু আছে দেই ৰেজনেন্স মই কমপ্লিট কৰা নাই কিন্তু মই ৰেজনেন্স কমপ্লিট কৰা নাই ইয়াতে NO2 কাৰণে কেনেকৈ দেখায় অৰ্থ মেটা পজিশ্যনত কি এইবোৰ ক'ব আছে সেইখিনি কোৱাৰ পিছতে হৈ যাব এইটো তোমাৰ NCERT এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ দৌৰ কৰা আছে এইবিলাক বস্তু শিকি ল'লা মানে তোমাৰ বাকী চেপ্টাৰবিলাক মানে একেবাৰে ফাষ্ট হৈ যাব সোনকালে শেষ হ'ব আকৌ এইবিলাক পঢ়াব লগা নাই যে ইয়াত বেছিবিলাক কৰোঁতে টাইম লাগে লিখি পেলাইছা নেকি লিখি দিছা কিয় ৰিয়েক্টিভ হয় কিবা সেইটো লিখি থৈ দিয়া তোমালোকে নিজে লিখাচোন তো হোৱাই হেলোয়েন্স আৰ লেছ ৰিয়েক্টিভ টুৱাৰ্ডছ নিউক্লিওফিলিক সাবষ্টিটিউশ্যন ৰিয়েকশ্যন এতিয়া নিলিখিলেও হ'ব পিছত লিখিলেও হ'ব এই লিখিছে আৰু মানে কৈছে কিয় হয় বুজি পালা ন ডিউ টু পাৰ্চিয়েল ডাবল বন্ড কেৰেক্টাৰ অফ কাৰ্বন হেলোজেন বন্ড ইন এৰাইল হেলাইড না ইট ইজ ছ' it is less reactive towards nucleophilic substitution reaction. Due to resonance effect, carbon halogen bond of aryl halide show partial double bond character. But in case of alkyl halide, carbon halogen bond show only carbon halogen bond do not have a partial double bond. এইবোৰ লিখিবই নালাগে দিয়া এনেকৈ ক'লে হৈ গ'ল partial double bond character দেখায় so partial double bond character দেখাৰ কাৰণে nucleophilic substitution reaction less active বুজি পাইছা আৰু ডাক্টৰ ডাবল বন্ডটো ষ্ট্ৰং হয়
তো নিউক্লিয়াৰ পাৰিলে ইয়াৰ পৰা ফ্ল'ৰিনটো যিমান জল্দি ছাবষ্টিটিউট কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ পৰা নোৱাৰে। এটা পলাৰ কেৰেক্টাৰ কম, যিটো লেছ পলাৰ নেচাৰ, সেইটো হাইব্ৰিডাইজেশ্যনৰ পৰা ওলালোঁ। এইবিলাক মই নোটছ দি দিম নেক্সট ছিষ্টেমটো। হ'ব, হৈ যাব দিয়া আজি। খেলিব যাওঁ, খাব লাগিছে। তো চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ। tomorrow Sunday, অলপ এনজয় কৰা। লাহে লাহে হৈ যাব এতিয়া। পঢ়াওঁতে অকণমান টাইম লাগিব, অলপ বেছিক বস্তু ক'ব লগা হৈছেতো। এনেই যদি মই ৰিয়েকশ্যনকেইটা ফৰ্মকৈ লিখি দিওঁ, এনেই শিকোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পিছত কি টপিক আছে? তোমাৰ নামটো কি আছিলে? দীপৰঞ্জন। অঁ, দীপৰঞ্জনে ক্লিয়াৰ হৈছে, বুজি পাইছা ন? একো প্ৰব্লেম নাই। ইয়াত তুমি চোৱা হা, তোমাৰ কি কয় ৰিয়েকশ্যন, ইয়াৰ ৰিয়েকশ্যনকেইটা আছে হেল'ইন। কিন্তু তোমালোকে মই এটা বস্তু মনত পেলাই দিবা, ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ অফ হেল' এলকেন মই পঢ়োৱা নাই, আৰু হেল'ইনো পঢ়োৱা নাই। লাষ্টত পঢ়াম কৈছোঁ, কেনেবাকৈ মই পাহৰি যাওঁ কিন্তু, কাৰণ মই এতিয়া ইমান প্ৰফেচনেল নহয় আৰু, মানে মোৰ প্ৰফেশ্যনে বেলেগ হৈ যায়। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ, চ' তোমালোকে মোক মনত পেলাই দিবা, ছাৰ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজটো পঢ়োৱা নাই কিন্তু, কাৰণ হেল' মানে বইলিং পইণ্ট এইকেইটা অলপ জানিব লাগিব। কুৱেশ্যন সোধে, একবাৰে ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰা, সুধিবই মানে কুৱেশ্যন সোধেই। অৰ্থ মেটা ক্ল'ৰ ডাইক্ল'ৰ বেঞ্জিনৰ মেল্টিং পইণ্ট পেৰা অৰ্থতকৈ কিয় বেছি হয়, এনেকৈ সুধি দিয়ে। সেইখিনি বস্তু তোমালোকে মনত পেলাই দিবা হা, মই লাষ্ট ডে দিনা পঢ়াই দিম। তো এতিয়া ইয়াৰ পিছত ৰিয়েকশ্যন পঢ়াম, তাৰপৰা নমেনক্লেচাৰ কৰাম, আৰু তিনিটা ক্লাছ লাগিব। তিনিটা নহয়, দুটা ক্লাছ লাগিব, দুটা ক্লাছ। নমেনক্লেচাৰ কৰাব লাগিব, তিনিটা ক্লাছ হৈ লওক, আৰু বাকী চেপ্টাৰকেইটা একদম ফটাফট হৈ যাব। সেইটো হৈ গ'লে ইমান পটাপটনো কেলৈ লাগে, আৰামছে কৰিলে। তাৰপিছত কুৱেশ্যনবিলাক কি কৰিম? পি ৱাই কিউ অলপ লগতে কৰাই দিম নেকি? পিছত কৰাম দিয়া, লাষ্টত কৰাই দিম। এখন মই লৈ যাওঁ। কেতিয়াৰ বুকছ হয় এইটো? 2017 ইমান পুৰণা। কাৰ হয়? 17টো পুৰণা জামানা, এইটো 6 বছৰ 7 বছৰ বেলেগ হৈ গ'ল নহয়। এনেকুৱা এটা নতুন কিনিবা দেই। কেমেষ্ট্ৰিও ল'বা, এটা ফিজিক্সো ল'বা, বায়'লজি এটা ল'বা। হা, পাই যাবা চাগে, মানে PDF পায় নেকি? ফ্ৰীকৈ পায় হয় নেকি? অনলাইন লৈ ল'বা, নহ'লে অফলাইন লৈ ল'বা। পাৰিলে অফলাইন ল'লে ভাল। সেইটো কিমান প্ৰাইচ নো? খুব বেছি 200 ৰুপিজ হ'ব চাগে। ল'লে ভাল আৰু 100 যদি পোৱা লৈ ল'বা দেই, কাৰণ মইতো টাৰ্গেটটো দিছোঁ চবে 90 ওপৰত পাব লাগিব কৈছোঁ। 70 60 এনেই পাবা, 60 পালে নহ'ব, 90 পাব লাগিব। মোৰ ওচৰত কৰিলোঁ কষ্ট 90 পাব লাগিব। হ'ব, পাবা, তোমালোকে পাবা। ইউ হেভ দ্য লটছ অফ পটেঞ্চিয়েল তোমালোকৰ আছে, কিন্তু প্ৰেজেঞ্চ অফ মাইণ্ড লগত আৰু কষ্ট কৰা, হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব লাগিব। তোমাৰ কেপেবিলিটি থাকিলে নহ'ব মানুহৰ। কেপেবিলিটি থকাটো আৰু হাৰ্ড ৱৰ্ক, মানে কষ্ট কৰা দুটা বজাত বহুত ডিফাৰেঞ্চ। কাম নকৰিলেতো ৰিজাল্ট নাহিব জানো? কাম কৰিব, কষ্ট কৰিবই লাগিব। ঠিক আছে দীপাংকৰ, ৰেকেটটো চাই লৈছোঁ। মানে এৰি থৈ আহোঁ দুটা। তোমালোকে বেডমিণ্টন খেলা কোনোবা আছা নেকি? তুমি খেলা? অলপ নহয়, ভালকৈ খেলিব লাগিব। অঁ, ঠিকে আছে। আমাৰতো বহুত হেভি খেল হয়। ঠিক আছে।